देखो जी, बहुत मंदभागी घटना हुई है जी। तो मंदभागी घटना इस तरह हुई है कि दूजा पूरा इंटरनेशनल ਇਹਦੀ कवरेज भी हुई है तो पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मैसेज गया कि हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਫਟੀ है ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਰੋਟਨੈਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼। अगर वो गैस होंदी तो वो समैल पहला आ जानी सी ते समैल आ जानी सी ते लोगों ने सावधान हो जाना सी ते उदों तो लोग बच जाते हैं। पर जी फास्फिन गैस आ तो ये समैल होंदी नहीं इदां दी ते लोग ये सकंजे च जल्दी आ जाते हैं। तो जी गल दूजे पासे आ रही है हाइड्रोजन सल्फाइड की जो इंडस्ट्री वालों गल आ रही है वो गल च दम घट है। कैमिस्ट्री जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वो एक टैसट ये भी होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का भी तो पूरी की पूरी जी टैसट ट्यूब होंगी साढ़े नक नाल लाती जाती है तो सानू कहा जाता सुंगो इनू सानू वो समैल सुंघनी सिखाई जाती है तो इस हिसाब नाल लैबोरेटरियों में बहुत सारिया मौतां हो जाना अगर हाइड्रोजन सल्फाइड नाल मौतां होंदियां होण तो असीं तो हाइड्रोजन सल्फाइड नक के कोल लगा के भी खिच के भी मरे असीं तो मरे नहीं। इसदा मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड नाल बंदे दे मरन के चांसेस घट होंदे आ क्योंकि इलैक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री लुधियाने की मशहूर आ डाइंग इंडस्ट्री मशहूर आ तो उन्होंने बहुत सारे कैमिकल इस्तेमाल होंगे ने कितने उन्होंने फास्फाइड ग्रुप के एलीमेंट कितने नहीं तो ये तो नहीं हो रहे अगर हो रहे हैं तो उन्होंने इन्वेंटरियां मंगाई जान उन्होंने इंक्वायरी की जाए पूरा उन्होंने एक रेगूलेटरी होनी चाहिए है उन्होंने पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मैं तो ये कहांगा क्योंकि कल भी हादसे हो सकते हैं 11 मौतां थोड़ियां नहीं होंदियां। इंटरनेशनल कवरेज हुई है पूरी दुनिया के चैनलों ने अखबारों ने इन्हू कवर किया ये तुसीं ये नहीं कह सकते कि लुधियाने में बैठे हैं तो सानू ये लग्या भी लुधियाने च दब गई भी होवे ते ओदी कितनी क्वांटिटी होएगी ते बंदा मार सकदा। देखो 500 ppm 500 ppm ते वो बेहोशी करती है अच्छा ते 700 ppm ते जाके वो मौत करती है मतलब इन्नी ज्यादा लेवल इन्नी ज्यादा लेवल ते इन्नी ज्यादा लेवल दे उत्ते तां उत्थे लोकां ने ते घर छड़ के भज लेना सी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਸਿਵਰੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं कहना बहुत हद तक बचाया जा सकता हुंदा ही ना यह हादसा अच्छा। मेरे हिसाब नाल हुंदा ही ना क्योंकि डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एनी गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर गैसेज इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज ये केमिस्ट्री का बेसिक सिद्धांत है। घट्टो घट्ट निक्कियां प्रिकाशनां तो लो गैस मास्क अवेलेबल कराओ वो घट्टो घट्ट 100-150 गैस मास्क हर जिले के होने चाहिए आ भी किते कल नूं लोड़ पै जाए। दूजा जिहड़े उस समय मुलाजम होण ये ना होए कि रुमाल बन के वो भी गिले रुमाल जिहड़े ज़्यादा खतरनाक ने वो बन के दौड़े फिरदे होण वो करोना वाले मास्क पाई फिरदे सी हैं DC साहबा ने भी पाए कमिश्नर साहब ने भी पाए तो ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए। मिनिस्टर ने पाया हैल्थ मिनिस्टर ने पाया सी ये किहड़े इन्हां दे पिछे कोई टैक्नीकल टीम है ही नहीं है घट्टो घट्ट इन्हां दे पिछे होणियां चाहिए दसना चाहिए। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਕ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एक बार फिर खड़े हैं लुधियाना शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਸਾਵ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ USA ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਟ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਟ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ। ਜੀ। ਮੌਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੋਟਨ ਐਗ ਗੈਸ। ਤੇ ਰੋਟਨ ਐਗ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇਜ਼। ਅਗਰ ਉਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਸਫੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਬਹੁਤ ਵਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਸਫੀਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ, ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਆਧਾਰ? ਉਹਦੀ ਫੋਲ ਸਮੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਟਨ ਐਗ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੋਟਨ ਐਗ ਗੈਸ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੈਲ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੈਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਘੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੈਲ ਸੁੰਘਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੌਜੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ ਜ਼ਿੰਕ ਫਾਸਫਾਈਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਿਕਲ ਫਾਸਫਾਈਡ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ 11 ਮੌਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦਬ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਚਲੋ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ 500 ppm 500 ppm ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ 700 ppm ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਕਰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸੀਵਰੇਜ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਤੇ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਲਰ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਲ ਫਰਨੈਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਰੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਗੈਸਸ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਅਦਰ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ
ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਾਸਕ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗਿੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ 'ਚ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਟਸ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜੀਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਆ, ਅੱਖਰ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮੀ ਖੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਸਿਵਰੇਜ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਗੈਸੇਜ ਇਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸੇਜ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਡਿਸਬਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 25-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਵੈਂਟਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, 50-50 ਮੀਟਰ ਵੀ ਉੱਚੇ, 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਬੇਸਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇhtiyat ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਓ। ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਕ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲੈਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇhtiyat ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਸਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਗੈਸਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 500 ppm ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ 700 ppm ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ 700 ppm ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 7 8 10 ppm ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ, 15 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਨਲਿਥਲ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਤਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਾਸਫੀਨ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਫਾਸਫੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਫਾਸਫੀਨ ਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਔਰ USA ਦੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੌੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋਕ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੜਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।